शास्त्र गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने भगवते So with me also Sudham Govinda Prabhu has come, Deputy President of ISKCON Agartala. అయితే నాతో పాటు శ్రీరామ్ గోవింద ప్రభు అగర్తల టెంపుల్ మందిర అధ్యక్షులు కూడా వచ్చారు. Apart of that, in Orissa, Jharkhand also 2 temples he is looking after. అయితే అది కాకుండా ఒరిస్సా జార్ఖండ్లో కూడా కొన్ని మందిరాల నిర్వహణ ఆయన చూసుకుంటున్నారు. And also he is helping me in this tribal care activity. అలాగే ఆయన నాకు ఈ ట్రైబల్ కేర్ కార్యక్రమాల్లో నాకు సహాయం చేస్తున్నారు. So the tribal people are very much qualified to get mercy of Chaitanya Mahaprabhu because they are most humble and simple. అయితే ఈ గిరిజన తెగల వారు చైతన్య మహాప్రభు వారి కృపని పొందడానికి చాలా అర్హులు. ఎందుకంటే వారు చాలా వినయమైన వారు. Hare Krishna, Hare Bol. See, we are struggling to become humble and simple. We are so complicated. That is blessings for them. అది నిజానికి వారికి ఆశీర్వాదాలు. That makes them simple and humble. అంటే అది వారిని సహజంగానే సరళంగాను వినయంగాను తయారు చేస్తుంది. So what is qualification? What qualification one should have to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? చైతన్య మహాప్రభు వారి తరఫున కృపను పొందడానికి మనకు ఉండాల్సిన అర్హత ఏమిటి? Do we have to become big jnani, tapasvi, yogi to get mercy of Chaitanya Mahaprabhu? పఠితులు అవ్వాలి. అదే సరైన సమాధానం. You have to become the most fallen, most sinful person. Then you are qualified to get mercy of Chaitanya Mahaprabhu. అయితే మనము అతి పతితులము అతి పాపాత్మము అయి ఉండాలి. అటువంటిప్పుడు మనకి చైతన్య మహాప్రభు వారి తరఫు కృపని పొందడానికి అర్హత పొందుతాము. Chaitanya Mahaprabhu carrying a candle in his hand, searching, who is that most sinful person, fallen person? I will give mercy to him. చైతన్య మహాప్రభు ఒక కాకడా పట్టుకుని వెతుకుతున్నారు. ఎక్కడ పరమ పతితుడైన పరమ పాపిష్ఠుడైన వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడని వెతుకుతున్నారు. And what mercy he will give? ఏ కరుణైనా ఇస్తాను. What he will bestow upon you? అటువంటి వారిపైన ఆయన ఏమి ప్రసాదిస్తారు? He will give something which even Brahma, Shiva, they are hankering for, not getting. అయితే బ్రహ్మ శివుడు కూడా ఏది కావాలని తప్పిస్తున్నా సరే వారికి దొరకడం లేదు. అటువంటి వాటిని ఇస్తారు. Can you imagine the magnificent, magnanimous nature of such a personality who gives the most slowest person the highest things? అతని తనకు ఔదార్యాన్ని మీరు ఊహించగలరు. ఎవరైతే పరమ పతితులైన వారు ఉన్నారో అటువంటి వారికి పరమోత్తమైన దాన్ని ఇస్తున్నారు. So once I was giving this class, I explained how the best qualification to get mercy of Chaitanya Mahaprabhu that one has to become most sinful and fallen. అయితే ఒకసారి నేను ప్రవచనిస్తున్నప్పుడు చెబుతున్నాను, చైతన్య మహాప్రభు వారి కృపను పొందడానికి ఎవరైనా సరే పరమ పతితులు పరమ పాపాత్ములు అయి ఉండాలి అని. Then at the end of the class, one youth from boy, he asked, so Maharaj, so from tomorrow I should try to become the most sinful person. I will come to all sinful activities so I can get quickly Mahaprabhu's mercy. అయితే ఆ ప్రవచనంలో ఒక యువకుడు ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత లేచి అడిగాడు, అయితే మహారాజ్ రేపటి నుండి నేను చాలా పాపాత్మమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి, అప్పుడు నేను చైతన్య మహాప్రభు వారి కృపని సులభంగా పొందగలను అని చెప్పాడు. I said that is the problem. With you. అయితే నేను చెప్పాను అదే నీతో ఉన్న సమస్య అని. You are thinking from tomorrow you become sinful and fallen. That means today you are not fallen and sinful. అయితే నువ్వు అనుకుంటున్నావు రేపటి నుండి నువ్వు పతితుడిని పాపాత్ముడిని అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు. అంటే దాని అర్థం ఈ రోజు నువ్వు పతితుడు పాపాత్ముడు కాదు అనుకుంటున్నావు. Already fallen and sinful. He said from tomorrow you become fallen. So this is the problem. Why you don't get mercy of Chaitanya Mahaprabhu? These tracks where you got stuck. People are in 15 years of chanting, Maharaj, I am following all of the principles, going to Mangalarti. Why I don't get that strong bhakti? How we can? Your problem is there. You thinking that I am not fallen. అయితే మనం ఇదివరకే పతితము పాపత్మై ఉన్నాము, కానీ మనం అనుకుంటాము రేపటి నుండి పతితులు
పాపాత్మను అవుతాను అని చెప్పి. అదే మనకున్న సమస్య. దానివల్లనే మనకి మహాప్రభు వారి కృప మనకి రావడం లేదు. మహారాజ్ నేను 16 ఉదయాలు చేస్తున్నాను, రోజు మంగళహారతి హాజరవుతున్నాను, అయినా సరే నాలో ఎటువంటి మార్పు లేదు అంటే అదే మనకున్న సమస్య. So you understand, this is the most important thing that we have to carry within our heart to become qualified to draw the attention of Chaitanya Mahaprabhu. We have to all understand how fallen, how sinful, how wretched we are. More we understand this, more we draw the attention of Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య మహాప్రభు వారి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి మనకు ఉండాల్సిన అర్హత అదే. మనం ఎంత పతితులమో, ఎంత పాపాత్ములమో మనం తెలుసుకుంటే మనకి మహాప్రభు వారి అర్హత దృష్టిని మనము పొందవచ్చు. So Chaitanya Mahaprabhu, he went to Puri. చైతన్య మహాప్రభు వారు పూరి వెళ్ళారు. But he did not see Lord Jagannath. He saw Shyamsundar. ఆయన జగన్నాథుని చూడలేదు, శ్యామసుందర రూపాన్ని చూశారు. So Jagannath Puri Dham is the topmost. జగన్నాథ పూరి ధామం అనేది అత్యుత్తమైన ధామము. All over the earthly planet, there is no other dham equal to Jagannath Puri Dham. మన భూమండలం అంతటి మీద కూడా జగన్నాథ పూరికి సమానమైన ధామం ఏదీ లేదు. Best topmost dham among all the dhams. ధామాలన్నింటిలోకెల్లా అత్యుత్తమైన ధామం అది. You agree to this? మీరు దీనికి అంగీకరిస్తున్నారా? Mataji not telling you. They are attached to Balaji. They say, why Jagannath Puri? Why not Tirupati Balaji? మాతాజీలు చెప్పడం లేదు. వారు అనుకుంటున్నారు, ఎందుకు జగన్నాథ పూరి, ఎందుకు తిరుపతి ఎందుకు కాకూడదు అనుకుంటున్నారు. You see, if you read in Purana, in one chapter, you read when the glories of Ayodhya describe the Purana's writing. Ayodhya, there is no other dham equal to Ayodhya. The topmost among all dhams on earth planet. అయితే మీరు పురాణాన్ని చదివినట్లయితే ఒక పురాణంలో చెబుతారు అయోధ్య ధామం గురించి. అయోధ్య అత్యుత్తమైన ధామము, అయోధ్య ధామానికి సరితూగే ధామం ఏదీ లేదు. Next chapter describing of Dwaraka. The same thing they say, there is no other dham equal to Dwaraka. The only dham, topmost, greatest dham, the whole earthly planet. తర్వాత అధ్యాయంలో ద్వారకా ధామం గురించి చర్చిస్తారు. ఆ అధ్యాయంలో కూడా అదే ప్రస్తావిస్తారు. ద్వారకా ధామానికి మించిన ధామం ఏది కూడా భూలోకం పైన లేదు అంటారు. Any dham they will describe, they will say the same thing. Nothing equal to this. ఏ ధామము గురించి వివరించినా సరే Describing each and every dham with the topmost and nothing can be equal to this dham. అయితే పురాణకారులు దాని గురించి ప్రతి ధామం గురించి వివరిస్తున్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా అత్యుత్తమైన ధామము, దానికి సరితూగే ధామము లేదు అంటారు. That is because, have you tasted laddu? Laddu? ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా తిరుపతి లడ్డు రుచి చూసారా? Himachal laddu definitely. Yes. Tell me, which side of laddu is more tasty? అయితే లడ్డు తాలూకా ఎటువైపు ఎక్కువ రుచిగా ఉంటుందో మీరు చెప్పండి. Huh? All the sides are tasty, no? Same way, all dhams, that's transcendental. When Puranakas they are describing glory, they get so much immersed in describing. They feel, wow, Ayodhya, there must not be any other dhams like this. In this mood they describe each and every dham is topmost, nothing equal to it. అయితే ఈ విధంగా అయితే లడ్డూకి అన్ని వైపులా రుచిగానే ఉంటుందో పురాణకారులు ఈ ధామాల గురించి వివరించేటప్పుడు ఏ ధామం గురించి వారు చర్చించినా సరే ఆ ధామానికి వచ్చేసరికి అదే భావంలో ఉంటారు. అయోధ్య అత్యుత్తమైన ధామము, ఆ విధంగా వారు చెబుతూ ఉంటారు. But today I will describe you that Puri is really topmost dham, nothing equal to Puri. కానీ నేను మీకు ఈరోజు వివరిస్తున్నాను, పూరి అనేది నిజంగా అన్నింటికంటే ఉత్తమమైన ధామము. So every dham, Rama is there, Ayodhya, Krishna is there, Bhattava dham is there. So Lord is releasing himself as Bhagavan. అయితే ఆ అయోధ్యలో రాముడు ఉన్నారు, కృష్ణుడు ఇంకో ధామంలో ఉన్నారు. ప్రతి ధామంలో కూడా భగవంతుడిగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. He is releasing that he is Bhagavan. అయితే ఆయన భగవంతుడు అని చెప్పి ఆయన ఆస్వాదిస్తున్నారు.
Jagannath Puri, Bhagavan do pastimes in two different forms. As Jagannath is Bhagavan, Krishna as Jagannath Bhagavan, and Krishna as Chaitanya Mahaprabhu is Bhakta. Is releasing both. No other dhams does this. కానీ జగన్నాథ పూరిలో భగవంతుడు జగన్నాథునిగా భగవంతుని గారి స్థానాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభువుగా భక్తుని స్థానాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఇది కేవలం పూరి ధామంలోనే జరుగుతుంది, ఏ ధామంలో కూడా జరగదు. You see, the Bhakta devotee serving Bhagavan, Bhagavan is enjoying, very happy. The devotee serving Bhagavan, he is happy or not? Yes, he is happy. Bhagavan, by receiving service from devotee, he understands, he enjoys. But the devotee, what he is enjoying, Bhagavan does not know. Krishna does not know. Krishna knows how Radha is enjoying, he does not know. So he is incomplete, not complete. అయితే ఒక భక్తుడు భగవంతునికి సేవ చేయడం ద్వారా ఆనందిస్తున్నాడు, భగవంతుడు భక్తుని సేవను స్వీకరించడం ద్వారా ఆనందిస్తున్నాడు. కానీ భగవంతునికి భక్తుని ద్వారా ఆనందం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, రాధారాణి ద్వారా ఆనందం ఎలా ఉంటుందో ఆయనకు తెలియదు. కాబట్టి అతను అపరిపూర్ణముగా ఉన్నాడు. Gauranga Mahaprabhu form, Bhagavan is releasing how the devotees are enjoying. అయితే గౌరంగ మహాప్రభు తాలూకా రూపంలో ఆయన భక్తుడు ఏ విధంగా ఆనందిస్తున్నాడో అన్నది కూడా ఆయన ఆస్వాదిస్తున్నారు. So for this reason, Jagannath Puri is special. ఈ కారణం చేత జగన్నాథ పూరి అనేది ప్రత్యేకమైనది. And also Shastra says, you see, Bhagavan has unlimited form. అలాగే శాస్త్రం చెబుతుంది భగవంతునికి అనంతమైన రూపాలు ఉన్నాయి. He is enjoying unlimited rasa, bhava in different forms. ఆయన అనంతమైన రసాలని భావాలని వివిధ రూపాల్లో ఆస్వాదిస్తున్నారు. Like in Dwaraka, Vasudeva Krishna, he is releasing Aishwarya Bhava. ఉదాహరణకి ద్వారకాలో వాసుదేవ కృష్ణుడుగా ఆయన ఐశ్వర్య భావాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. In Vrindavan, Nandanandan Krishna, he is releasing Madhurya Bhava. బృందావనంలో నందనందన కృష్ణుడుగా ఆయన మాధుర్య భావాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. In Navadvipi, at Gauranga Mahaprabhu, he is releasing Audarya, very munificent Bhava. నవద్వీప్లో చైతన్య మహాప్రభువుగా గౌరంగ మహాప్రభువుగా ఆయన ఔదార్య భావాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. But in Jagannath Puri, all these three dhams are there in Jagannath Puri. కానీ జగన్నాథ పూరిలో ఈ మూడు ధామాలు కూడా ఉన్నాయి. Dwaraka is there, Vrindavan is there, Navadvip is there. ద్వారకా ఉంది, బృందావనము ఉంది, నవద్వీపం కూడా ఉంది. Jagannath temple, that is the non-different from Dwaraka, Aishwarya Dham. జగన్నాథ మందిరం అనేది ద్వారకాకి కూడా సమానమైనది, ఐశ్వర్య భావంలో ఉంటుంది. That is called Nilachala. అదే నీలాచల అంటారు. And Gundita temple, Sundarachala, non-different from Vrindavan, Madhurya Bhava. గుండీచా మందిరం అనేది సుందరాచలము. అయితే బృందావనం కంటే అది అభేదం, బృందావనానికి అభేదం అది. And sea beach side, Siddha Bakul, Tota Gopinath, Gambhira, then Navadvip Dham. అయితే సముద్ర తీరం వైపు సిద్ధభక్తులు, తోట గోపినాథ్, గంభీర అదంతా కూడా నవద్వీప ధామ భావం ఉంటుంది. So in this way, you consider Bhagavan, Puri Dham is very special, and consider Dham also very special. అయితే ఈ విధంగా భగవంతుడి గురించి మనం అనుకున్న సరే పూరి ధామం అనేది ప్రత్యేకమైనది, ధామం రీత్యా కూడా అది చాలా ప్రత్యేకమైనది. So I will tell you one or two pastimes. నేను ఒకటి రెండు లేలను మీకు చెబుతాను. But I have to tell you some pastimes that Nitya Sevin has not spoken to you. అయితే మీకు నితాసేవి మాత్రం ఇంతవరకు చెప్పని లేదని మీకు చెప్పాలి. Because I know before Rathyatra she speaks many Bhagavan pastimes. అయితే మాతాజీ గారు ఎన్నో జగన్నాథ లీలని ప్రసంగిస్తూ ఉంటారు. Amarendra also, Amarendra Prabhu, he also speaks. All copied from you. He is reading to my Jagannath Prabhu, not speaking. So he has spoken them, Dayana thief, speaking Dayana, Dhamma. Have you spoken about Buddhist people? Okay, better. One time, you see, Odisha was very much influenced by Buddhist people. ఒడిస్సా పైన ఈ బుద్ధిస్ట్ ప్రజల తాలూకా ప్రభావం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. The queen of Puri was very much influenced by Buddhist people. అయితే
అయితే పూరి తాలూకా రాణి వారు ఈ బుద్ధుని తాలూకా ప్రవచనాన్ని పట్ల ఎంతో ఆకర్షితులయ్యారు. And she told king, the Buddhist people are very nice. They don't speak lie, they are ahimsa. They should do puja in Jagannath temple. అయితే ఆవిడ రాజుతో చెప్పారు, ఈ బుద్ధుని తాలూకా అనుచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చాలా మంచివారు, వారు అహింసను పాటిస్తారు, వారు అసత్యం చెప్పరు, అందువల్ల జగన్నాథుని తాలూకా ఆరాధన వారు చేయాలి అన్నారు. But Puri king said, no. Brahmanas should do puja in Jagannath. కానీ పూరి రాజు చెప్పారు, లేదు, బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే జగన్నాథుని తాలూకా పూజ చేయాలి అని. So then king wants Brahmanas, king wants Buddhist. Then what will happen now? అయితే అప్పుడు రాణి ఈ బుద్ధుని తాలూకా అనుచరులు పూజ చేయాలని అనుకున్నారు, రాజు ఏమో ఈ బ్రాహ్మణులు పూజ చేయాలనుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? So they decided we'll test who's more powerful. Buddhist more powerful, Brahmanas are more powerful. అయితే వారు నిర్ణయించుకున్నారు, మనం పరీక్షిద్దాం ఎవరు అత్యంత శక్తివంతమైన వారు, ఈ బుద్ధుని తాలూకా అనుచరులు శక్తివంతమైన వారా, బ్రాహ్మణులు అత్యంత శక్తివంతమైన వారా. So they fixed a date. They told all great Brahmanas and Buddhists will come, will test you. Whoever will pass in the test, they will get responsibility of pursuing Jagannath. Whoever will fail, the other group will beat them and kick out of my country. అయితే వారు ఒక తేదీని నిర్ణయించారు, ఈ బుద్ధుని తాలూకా అనుచరులు అలాగే బ్రాహ్మణులు ఇద్దరు కూడా దగ్గరికి వస్తారు, వారిద్దరికి పరీక్ష పెడతాము, ఆ పరీక్షలో ఎవరైతే నెగ్గుతారో వారు జగన్నాథుని ఆరాధన చేస్తారు, ఎవరైతే ఓడిపోతారో వారిని గెలిచిన వాళ్ళు వారిని కొట్టి తరిమి ఆ రాజ్యం నుండి పంపించి వేస్తారు. Thousands of people came. Buddhist group came, Brahmana groups came in front of the palace. అయితే వేల కొద్ది మంది వచ్చారు, ఈ బుద్ధుని తాలూకా అనుచరులు వచ్చారు, అలాగే బ్రాహ్మణులు ఆ అంతఃపురం ముందు నిల్చున్నారు. Then the highest platform made. అయితే అక్కడ ఒక వేదిక తయారు చేయబడింది. One point the king and queen entered and came to the stage platform. అయితే రాజు రాణి కూడా ఆ వేదిక పైకి వచ్చారు. They had one brass colors, brass colors. అంటే వారి దగ్గర ఒక ఇత్తడి కలశం ఉండేది, That is closed. అది మూసివేయబడింది. And they said, they called Buddhists said, you tell what is inside this colors. అయితే ఈ కలశం లోపల ఏదుందో మీరు చెప్పండి అని చెప్పి ఆ బుద్ధ పీపుల్ బుద్ధ అనుచరులను అడిగారు. Nobody knows what is inside the colors. Only king and queen they know. No one else knows what is inside the colors. ఈ కలశం లోపల ఏముందనేది ఎవరికి తెలియదు, కేవలం రాజు రాణికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. They had kept a snake inside that colors. ఆ కలశం లోపల పామును పెట్టారు వారు. When Buddhists were called, they said there is a snake inside this colors. ఎప్పుడైతే ఆ బుద్ధ అనుచరులు పిలిచారో వారు చెప్పారు ఈ లోపల పాము ఉంది అని. He was very happy. అయితే రాణి చాలా ఆనందించారు. Oh, Buddhist will conquer. అయితే ఇప్పుడు ఈ బుద్ధ అనుచరులు గెలిచారు. Then king called Brahmana will come. అయితే అప్పుడు ఆ రాజు బ్రాహ్మణుని పిలిచారు. But they are all tantric Brahmana. వారందరూ కూడా తాంత్రిక They బ్రాహ్మణులు. are very powerful tantra they know. వారు చాలా శక్తివంతమైన తంత్రాలు తెలుసు. The tantric thought, the Buddhist already told that is a snake. If you say snake, then that's nothing new. You should speak something new. అయితే వారు అనుకున్నారు, ఈ బుద్ధుని తాలూకా అనుచరులు ఇదివరకు చెప్పారు లోపల పాము ఉందని, మనకు కూడా పాము ఉందని చెప్తే దానిలో ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు, మనం ఏదో కొత్తగా చెప్పాలనుకున్నారు. Then they said, no, there is no snake inside. It is palm full of ashes there. Not single ashes. అయితే వారు అన్నారు, ఈ లోపల పాము లేదు, ఒక పిడికిడు బూడిద ఉంది అని చెప్పారు. The Brahmanas are so strong tantric, by chanting mantra, kalantaka mantra, they killed the snake burned into ashes. అయితే ఈ బ్రాహ్మణులు ఎంత శక్తివంతమైన వారంటే తాంత్రిక మంత్రాలను జపించి ఆ పాముని చంపేసి దాన్ని బూడిద చేసేసారు. Then queen become more happy because queen is thinking the snake and there's like ashes. She become very happy. She doesn't understand what is going inside. అయితే రాణి చాలా ఆనందించింది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారని చెప్పి, నేను లోపల ఏమవుతుందో ఆవిడకి అర్థం కాలేదు. Then king said, okay, open the pot. అప్పుడు రాజు ఆజ్ఞాపించాలి ఆ కలసం తెరవమని. When you open the pot, there is no snake. The palm full of ashes only. అయితే ఆ కలసం తెరిచేసరికి అందులో పాము లేదు, ఒక పిడికెడు బూడిద మాత్రమే ఉంది. Then king said, the Buddhists are defeated.
All the Brahmanas beat them, kick out of my country. అప్పుడు రాజు చెప్పారు, ఈ బుద్ధుని తాలూకు అంశాలు ఓడిపోయారు బ్రాహ్మణులు, మీరు అందరూ కూడా వారిని తరిమేయండి నా రాజ్యం నుండి అని చెప్పారు. Then Brahmanas started to beat Buddhists. అయితే అప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ బుద్ధుని అంశాలను కొట్టడం మొదలు పెట్టారు. The Buddhists, they speak truth, ahimsa, they did not retaliate. They just tolerated. అయితే ఈ బుద్ధుని తాలూకు అంశాలు వారు అహింసా మార్గాన్ని పాటిస్తారు, వారు అసత్యాన్ని మాట్లాడడం, అందువలన వారు దీన్ని వారు సహించారు. And Queen told the king, why you are so cruel to order Brahmanas to beat them? You know there is a snake inside. అయితే రాణి అడిగింది, ఎందుకు వారంతా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, మీకు తెలుస్తుంది లోపల పాము ఉండేదని. Buddhists, they spoke truth. The Tantric, they can make Satya to Asatya, Asatya to Satya. The Buddhists, they only know Satya. So why are you harassing them? అయితే ఈ బౌద్ధులు వారు సత్యాన్ని మాట్లాడారు, కానీ ఈ తాంత్రికులు మాత్రం వారు సత్యాన్ని అసత్యంగా, అసత్యాన్ని సత్యంగా మార్చగలుగుతున్నారు. అందువలన మీరు ఈ బౌద్ధులను మీరు ఎందుకు హింసిస్తున్నారని అడిగారు. Then the chief of Buddhist community, Mahaprajna, came there. అయితే ఆ బౌద్ధుల తాలూకా ముఖ్యమైన వ్యక్తి మహాప్రజ్ఞ అక్కడికి వచ్చారు. And Mahaprajna told him, you are doing great mistake. మహాప్రజ్ఞ రాజుతో చెప్పారు, మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు. In the mouth that you gave this permission order to Brahmanas to beat this innocent Buddhist, because of your this nature, you will have ulcer on your mouth and insect will come in your mouth. అయితే ఆయన చెప్పారు రాజుతో, ఈ అమాయకులైన బౌద్ధులకి కొట్టమని చెప్పి మీరు బ్రాహ్మణులను ఆదేశించారు కాబట్టి మీ నోటి లోపల ఒక గుంటు పుట్టి అందు లోపల నుండి పురుగులు పడతాయి అని చెప్పాడు. King got very scared. అయితే రాజు చాలా భయపడిపోయాడు. Brahmanas, they got very scared. బ్రాహ్మణులు కూడా చాలా భయపడిపోయారు. And after few days, a small ulcer came on his tongue. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన తాలూకు నాలుగు పైన చిన్న గుండు పుట్టింది. And it's growing very painful. చాలా పెద్దదవుతుంది, ఎంతో బాధ కలిగిస్తుంది. And after some time, insects also appeared there. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ పురుగులు కూడా కనిపించాయి. He was lying on the bed the whole night. King was sitting next to him. అయితే రాత్రంతా కూడా ఆయన పక్కన రాణి కూర్చుని ఉన్నారు. And one day, Mahaprajna then appeared. ఒకరోజు మహాప్రజ్ఞ మళ్ళీ కనిపించాడు. Mahaprajna said, see, you lie, you beg Satya, Asatya exchanging, you are suffering, but you pray Tathagata, means to Buddha, Lord Buddha, Jagannath will give you mercy. By Jagannath's mercy, you will be cured. అయితే ఆయన చెప్పారు, చూడు నువ్వు సత్యాన్ని అసత్యం చేసావు, అందువల్ల నీవు బాధపడుతున్నావు, నువ్వు జగన్నాథుని ప్రార్థించు, అప్పుడు నీకు ఆయన కరుణ చూపిస్తారు అని చెప్పారు. And king and queen very intense in the praying Lord Jagannath, please save us. అంటే రాజు రాణి చాలా తీవ్రంగా జగన్నాథుని ప్రార్థిస్తున్నారు, దయచేసి మిమ్మల్ని రక్షించండి అని. So one night, the queen fell sleepy. ఒక రాత్రి ఆ రాణి నిద్రలోకి జారుతుంది. And Lord Jagannath appeared to this king. అప్పుడు జగన్నాథుడు ఈ రాజు ముందు ప్రత్యక్షమయ్యారు. And Jagannath warned him, when you warned him that he did big mistake by ordering the Brahmanas to beat Buddhists. అయితే జగన్నాథుడు ఆయనతో చెప్తున్నారు, నీవు ఈ బౌద్ధుల్ని కొట్టమని చెప్పి బ్రాహ్మణుని ఆజ్ఞాపించి చాలా తప్పు చేశావు అని. Very truthful. సత్యాన్ని మాట్లాడతారు. When you follow your mistake, you have suffered sufficiently. Now you will be cured. అయితే ఆ తప్పు కోసం నువ్వు కావలసినంత నువ్వు ఇప్పుడు అనుభవించావు, ఇప్పుడు నువ్వు దాని నుండి పరిష్కరించబడతావు. Then Jagannath disappeared. జగన్నాథుడు అక్కడి నుండి కనుమరుగయ్యాడు. When the king woke up, he saw the disease has reduced, suffering has reduced. ఎప్పుడైతే ఆ రాజు మేల్కొన్నారో అతని తాలూకా నాలుగు పైన ఉన్న పురుగంతా కూడా తగ్గిపోయింది. Then he woke up the queen and described the whole story. అప్పుడు ఆయన రాణిని మేల్కొలిపి ఈ జరిగిన వృత్తాంతం అంతా కూడా వివరించారు. And so it also was cured. అతని తాలూకు గుండె అనేది నయమైపోయింది. The queen found Lord Jagannath's divinity, not the put on something, some jewel on his head. That was on the bed of the king, because Lord Jagannath had come. So they confirmed that the Lord Jagannath had come. అయితే జగన్నాథుడు ఏదైతే బిందు పెట్టుకుంటున్నారో అది పరుగు పైన పడిపోయి ఉంది, అది రాణికి కనిపించడం వలన వారు
జగన్నాథుడు అక్కడికి వచ్చారని చెప్పి నిర్ధారించుకున్నారు. Lord Jagannath told king that pot, brass pot, that kept that snake, he put this on top of Bhagamandapa temple. So whole world will come and see how if somebody is not truthful and what he has to go through. As a symbol, we put it there. If next time you go to Puri, you will see in Bhagamandapa temple on top a huge colors, brass is still there. అయితే రాజు ఆజ్ఞాపించారు ఈ భోగమండపం పైన ఈ తాలూకా కలశాన్ని అక్కడ పెట్టమని చెప్పారు. దానివల్ల ప్రపంచం అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది ఎవరైనా అసత్యం మాట్లాడితే దాని తర్వాత ప్రతిఫలం ఏ విధంగా ఉంటుందో అని. జయ జగన్నాథ్ స్వామికి జగన్నాథ్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీబడి. whomever comes, he manifests that swarup to him. జగన్నాథుడు అందరికీ చెందినవాడు. ఎవరు ఏ భావంతో వస్తే ఆ రూపంలో వారికి ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతారు. Sometimes Buddhists were worshipping him as Lord Buddha. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ బౌద్ధులు ఆయన్ని బుద్ధ భగవానుడిగా ఆరాధించారు. Sometimes Tantrics were worshipping him as Bhairava. కొన్నిసార్లు తాంత్రికులు ఆయన భైరవుడిగా ఆరాధించారు. Some people accept the three as Brahma, Vishnu, Maheshwar. అయితే కొన్నిసార్లు కొంతమంది వారి ముగ్గురిని బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడిగా స్వీకరించారు. And one Ganapati Bhattacharya, Lord Jagannath appeared in form of Ganesh. అయితే ఒక గణపతి తాలూకు భక్తులు వచ్చేసరికి జగన్నాథుడు ఆయనకి గణపతి రూపంలో కనిపించారు. Then one Raghav, somebody came as a Ram Bhakta. అయితే ఒక He did not see Jagannath form. He entered inside. He said Ram form of Lord Jagannath. అయితే ఒక రాఘవ అని చెప్పి రామ భక్తులు వచ్చినప్పటికీ ఆయన జగన్నాథ రూపం కాకుండా రాముడి రూపం దర్శించారు జగన్నాథ మందిరంలో. And when Chaitanya Mahaprabhu came, he saw Syamasundar Krishna. చైతన్య మహాప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ శ్యామసుందర కృష్ణుడు చూశారు. When we go, we see some wooden forms standing here. For our eyes, we will see. మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒక చక్ర రూపం అక్కడ నిజం చూస్తాం, మనం ఏది చూడం. Because we have no bhava, no bhakti. ఎందుకంటే మనకి భావన కానీ భక్తి కానీ లేదు. Correct. What else? Question answers. You want to have question answers? Good Yes. opportunity. You can ask any questions. A story कहाँ से हमारे पापा बोले Second book also. Second book has many new stories. Once Uddhava came also, it is kept. The place is still there. Vidur. Vidur. Vidur once came to Puri. అయితే విదురుడు ఒకసారి పూరికి వచ్చాడు. Vidur was feeding Krishna. What Vidur fed Krishna, you know? What Vidur fed Krishna? విదురుడు ఒకసారి కృష్ణుడికి తినిపిస్తున్నారు. ఏం తినిపిస్తాడు? You know, banana peels. And once he fed also spinach, sack. ఒకసారి ఆయన ఈ వేరుశనగ పలుకులు తినిపించారు. And once he was feeding Krishna, a cake made out of broken rice. అయితే ఒకసారి ఆయన ఈ నూకల నుండి తయారైన ఒక కేక్ని ఆయన తినిపిస్తున్నారు. And once he came to Puri thinking, my Krishna was so nicely eating broken rice cake. Now he is Chappana Bhoga. Let me go feed some cake made of broken rice. అయితే ఆయన ఒకసారి అనుకున్నారు, నా ద్వారా కృష్ణుడు చక్కగా ఈ చప్పన్ భోగం తింటున్నారు, నాకు ఈ నూనెలతో తయారు చేసిన ఆ రొట్టెని కూడా తినిపిస్తాను అని ఆయన వెళ్ళారు. And he came on sea beach in Puri. He made ashram. He made a tulasi mancha platform. He made a cake, 3 cakes, and he was offering Jagannath Baladev Subhadra. అయితే ఆయన పూరి వచ్చి ఆ సముద్ర తీరంలో ఆయన మండపాన్ని తులసి మండపాన్ని తయారు చేసుకుని అక్కడ ఈ నూకలతో చేసిన ఆ తాలూకా కేజీని జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రకి ఆయన కనిపిస్తున్నారు. And at that time, when Jagannath Puja is offered food to Jagannath, they take water, food like this, mantra. Then if mantra is perfect, everything is good, then they can see the form of Lord Jagannath in water. That proves Jagannath has accepted. అయితే ఆయన
చేతిలో నీటిని తీసుకొని ఆ నీటిని అర్పించి ఆ నీటిలో జగన్నాథ రూపాన్ని దర్శించగలిగితే జగన్నాథుడు ఆ తాలూకు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు దాని అర్థం. And so one day, that day he did not see Lord Jagannath. So all prasad, that means Jagannath did not accept. So everything was wrong. అయితే ఆ రోజు ఆయన జగన్నాథ రూపాన్ని దర్శించలేదు. దాని అర్థం ఏంటంటే జగన్నాథుడు ఆ తాలూకు భోగాన్ని స్వీకరించలేదు కాబట్టి దాని అంతటినీ కూడా బయట పడేశారు. So 1 day, 2 days, 3 days, every day Jagannath not eating. ఒక్కరోజు ఏ రోజు కూడా జగన్నాథ్ ఆరగించడం లేదు. All the Orissa people become very worried. What is happening very inauspicious? Why Jagannath is not accepting food? అయితే ఈ ఒడిస్సాలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా కబలు పడిపోయారు. జగన్నాథుడు ఈ తాలూకు ఆహారాన్ని స్వీకరించడం లేదు అని చెప్పి. So there is one Jagannath devotee, he eats only Jagannath prasad, nothing else. అయితే ఒక జగన్నాథ భక్తుడు ఉండేవాడు, ఆయన కేవలం జగన్నాథ ప్రసాదం తప్పించేది ఆరగించారు. So now no offering to Jagannath, you are not eating here, but you are eating somewhere else. But I am dying now with hunger. So please, what to do? అయితే ఆయన జగన్నాథుడికి ప్రార్థించాడు, మీరు ఎక్కడ తినడం లేదంటే మీరు ఎక్కడో ఒక తప్పకుండా మీరు ఆరగిస్తూనే ఉంటారు, మీకేం పర్వాలేదు, కానీ నేను ఆకలితో మలమల్లాడిపోతున్నాను, నాకేదో చేయండి అని ప్రార్థించాడు. Then Jagannath said, no, I am not eating here. I am eating broken rice cake. You go on the sea beach. అయితే ఆయన చెప్పారు, లేదు నేను ఇక్కడ తినడం లేదు, నేను ఆ సముద్ర తీరంలో ఈ నూకలతో తయారు చేయబడిన ఆ రొట్టెని నేను తింటున్నాను, కావాలంటే వెళ్ళి చూడు అని చెప్పారు. This devotee went and he saw that the nice tulsi platform and one beard sadhu sitting, 3 broken rice cake he had offered. He saw it, then he came back to temple. అయితే ఆయన సముద్ర తీరానికి వెళ్ళి చూసేసరికి అక్కడ ఒక తులసి మండపం కనిపించింది. ఆ తులసి మండపం దగ్గర ఒక గడ్డంతో ఉన్న సాధువు ఈ నూకలతో తయారు చేసిన రొట్టెల్ని భగవంతుడికి అర్పించడం అతను దర్శించాడు. 1, 2, 3 10 రూపాయలు పదహారి Bhagavad Gita, when I came, I was in Hyderabad many years before. That time only 9 chapters of Bhagavad Gita were published. 16 రూపాయలు. Hare Krishna చెప్పండి, Bhagavad Gita ఇస్తుంది. అయితే ఒకసారి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు 9 అధ్యాయాలు మాత్రమే ముద్రించబడ్డాయి. అయితే ఆ రోజు భగవద్గీత అప్పుడు 16 రూపాయలకి ఇచ్చేవారు. హరే కృష్ణ చెప్పండి, భగవద్గీత తీసుకోండి అని చెప్పేవారు. Telugu lady calling, చెప్పండి. అయితే నిన్న మేము రైల్లో వస్తున్నప్పుడు, రైలు బండిలో వస్తున్నప్పుడు ఒక తెలుగు ఆవిడ మాట్లాడుతుంది, చెప్పండి అని. అయితే ఇక్కడ మీరు అదే చెప్తున్నారు, మాట్లాడండి అని చెప్పి. डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखा है पर चलो विदुर केक No, that is stuff. What I was telling you is so he came back to temple and he told Pandas that you are using Chappan Bhaga, but tomorrow you should offer cake made of broken rice. The next day they offered and then they prepared cake out of broken rice and they chanted mantra. Brahmana then saw the picture of Lord Jagannath. అయితే ఆ భక్తుడు మందిరానికి తిరిగి వచ్చి అక్కడ పండారికి చెప్పారు, మీరు ఇక్కడ చట్టం భోగం పెడుతున్నారు కానీ భగవంతుడికి, కానీ మీరు నూకలతో తయారు చేసిన ఆ రొట్టెని భగవంతుడికి పెట్టండి, ఆయన స్వీకరిస్తారు అని చెప్పి జరిగిన వృత్తాంతం అంతా చెప్తే మరుసటి రోజు ఈ నూకలతో తయారు చేసిన ఆ భోగాన్ని జగన్నాథుడికి అర్పించినప్పుడు ఆ వారి యొక్క చేతిలో ఉన్న నీటిలో జగన్నాథుడి రూపాన్ని దర్శించగలిగారు. And then informed to king this, and king went to see this, but he did not found that Vidur, but that cake was there, the tulsi mantra was there. Till today that place is there called Vidura Chora. అయితే ఈ పండాలు రాజుకి ఈ వృత్తాంతాన్ని వివరించారు. రాజు సముద్ర తీరానికి వెళ్ళి అక్కడ చూసేసరికి విదురుని ఆయన దర్శించలేకపోయారు, కానీ ఆ తులసి మండపాన్ని విదురుడు అర్పించిన ఆ నూకలతో తయారు చేసిన వంటకాన్ని రాజు చూడగలిగాడు. అయితే ఈ రోజు కూడా ఆ ప్రదేశం అనేది అక్కడే ఉంది, కానీ విదురు చౌరా అని చెప్తూ ఉంటారు. Next time you go to Puri, you should go see that place.
అయితే తర్వాత మీరు పూరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విగ్రహచార ప్రదేశాన్ని మీరు తప్పకుండా దర్శించండి. జగన్నాథ స్వామికి I'll tell you one Sankirtan pastime in Visakhapatnam. అయితే విశాఖపట్నంలో ఒక సంకీర్తన వృత్తాంతాన్ని నేను మీకు చెబుతాను. When I was Brahmachari, I was staying in Gaudiya Math, and we had to bus. I was bus leader, distributing books, standing in front of one medicine shop. అయితే నేను బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు ఆ బస్సు సంకీర్తన పార్టీకి నేను అధ్యక్షునిగా ఉండేవాడిని. మేము ఇప్పుడు గౌడీ మఠంలో ఉండేవాము. ఒక మందుల షాప్ ముందు నిల్చొని మేము పుస్తకాలు వితరణ చేస్తున్నాము. Shopkeeper told me to move the bus, but I did not move. అయితే ఆ మందుల షాప్ అతను నన్ను బస్సు ముందుకు తీసుకెళ్ళమని చెప్పాడు, కానీ నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళలేదు. But then they called police. They told we are selling drugs. అయితే వారు పోలీసులను పిలిచి మేము ఈ మాదక ద్రవ్యాలు అమ్ముతున్నాము అని చెప్పారు. So I saw all of a sudden 4 or 5 loaded police, big officers, they all surrounded my bus. అయితే నేనేం చూసానంటే అకస్మాత్తుగా ఒక 4-5 ఈ పోలీస్ అధికారులు నా బస్సు చుట్టుముట్టారు. They wanted to get into the bus, saw close the door, but I was arguing with them, very heavily, arguing with police officers. అయితే వారు చుట్టుముట్టి ఆ బస్సు లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఏముందని చెప్పి అదంతా ఎదుగుతున్నారు. నేను ఇంట్లో వారితో వాదిస్తున్నాను ఏం జరిగిందని. And they dragged me to police van and took me to police thana. అయితే వారు నన్ను ఈ పోలీస్ వ్యాన్ లో తీసుకెళ్లి నన్ను ఈ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లారు. And all devotees, they packed everything, then they went back to Gaudiya Math. అయితే ఈ భక్తులందరూ అన్ని కూడా ముగించుకొని వారు గౌడీ మఠానికి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. One Italian devotee was in charge, Bhaktananda Swarup Maharaj. Then very hard and very upset that how dare police can take me. అయితే ఒక ఇటాలియన్ భక్తుడు భక్తానంద స్వరూప్ మహారాజ్ ఎప్పుడైతే ఇది విన్నారో అతను చాలా కలవరపడ్డారు. పోలీసులు ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళగలరు అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నారు. And he went to lawyer. ఆయన న్యాయవాది దగ్గరికి వెళ్ళారు. Then he went to meet the top police officer. అయితే ఆయన అత్యుత్తమైన పోలీస్ అధికారిని వెళ్ళి కలిశారు. And when he went to his house or office, whatever it is, he saw on his table and back to Godhead. ఎప్పుడైతే ఆయన కార్యాలయంలో ఇంటికో వెళ్ళారో అతను తాలూకు టేబుల్ మీద ఈ భగవద్ దర్శన పుస్తకం మ్యాగజైన్ చూశారు. ఆయన ప్రభుపాద తాలూకు ప్రవచనం వింటున్నారు. అయితే మహారాజ్ గారు పోలీస్ అధికారికి జరిగిందంతా కూడా వివరించారు. అయితే ఎటువంటి సమస్య లేదు, మేము ఇప్పుడే విడుదల చేస్తున్నామని చెప్పి. Some governor had come nearby, so you are on duty, you are not there, so he has to come to release me. అయితే ఆ ప్రత్యేకమైన పోలీస్ స్టేషన్ తాలూకు అధికారి గవర్నర్ రావడం వలన ఆయన ఆ బాధ్యతల్లో ఉన్నారు, ఆయన అసలు లేరు అక్కడ. Then the Maharaj came to see me at police station. అయితే అప్పుడు మహారాజ్ వారు నన్ను చూడడానికి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు. They had made me to sit on the floor. అయితే వారు నన్ను నేలపైన కూర్చోబెట్టి ఉన్నారు. అప్పటికి this Italian Maharaj is very angry. How dare you to make him to sit on the floor? అయితే ఈ ఇటాలియన్ మహారాజ్ చాలా కోప్పడిపోయారు. మీకు ఎంత ధైర్యం ఆయన నేలపైన కూర్చోబెట్టడానికి అన్నారు. And he screamed so heavily, the police got scared. అయితే ఆయన అంత గట్టిగా అరిచారంటే పోలీసులందరూ కూడా భయపడిపోయారు. Then immediately they came to a chair, they brought water, snacks for me. వెంటనే వారు ఒక చైరు అలాగే నీరు అలాగే తినడానికి ఏవో ఒకటి తీసుకొని వచ్చారు. But I had to wait until late evening, until the police officer come. కానీ నేను సాయంత్రం వరకు ఆ పోలీస్ అధికారి వచ్చేంత వరకు కూడా నేను వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. Then when police officer came, took me a signature something that I could not do. I was very young that time, 23 years old boy. Something that Maharaj gave me cheek, no, sleep to me, tell please excuse me that I argue with you. No? So I said, please, I apologize, I argue with you. అయితే ఆయన నాకు ఒక సంతకం తీసుకొని విడిచిపెట్టేశారు. అయితే మహారాజ్ ఆయనతో చెప్పారు, మీతో నేను వాగ్వివాదం చేశాను, దయచేసి క్షమించండి అని. So noon time, all Sankirtan boys went back, they had nice prasad, food, everything, but until 8 p.m. nobody had eaten anything. They're all waiting for me to come back. అయితే మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ సంకీర్తన పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు, కానీ వాళ్ళు ఏమీ తినకుండా 8 గంటల వరకు రాత్రి నేను వస్తానని చెప్పి వేచి ఉన్నారు. That is special Sankirtan pastime in Visakhapatnam. విశాఖపట్నంలో జరిగిన ప్రత్యేకమైన సంకీర్తన లీల అది.
that time Visakhapatnam, present Visakhapatnam completely different. The geography has completely changed. అప్పుడు విశాఖపట్నము ఇప్పుడు విశాఖపట్నం పూర్తిగా మారిపోయింది భౌగోళికంగా. विशाखापट्टनम की राधा दामोदर की प्रेमानंदे His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj ki